Grace Mercy, pulling down a strong's cast on imaginations. Stand fast and liberty or the crisis ministry and be not entangled again with the yoke of bondage. For within Ihon Kalbati, grace, mercy, and peace from God the Father and Jesus Christ, our Lord, pulling down a strongholds. Very good warfare, holy faith, and good conscience. They pulling down a strongholds. God is not the other confusion but a peace. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരുത്. ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് യുവർ കൺഫ്യൂഷൻ ബട്ട് എ പീസ്, എക്സീഡിങ് ജോയ്. നമുക്ക് ക്രൈസിസസിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കടന്നു വരാം. ഫോർ ബദൻ യു ഹാവ് കാൾഡ് ലിബർട്ടി, വാർ എ ഗുഡ് വാർഫെയർ, ഹോൾഡി ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഗുഡ് കൺസേൺസ്. ബിലീവ് ഓൺ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, ദെൻ യു ആൻഡ് യുവർ ഫാമിലി വിൽ ബി സേവ്ഡ്. മറ്റൊരുത്തലിന് രക്ഷയില്ല. നാം രക്ഷരാപ്പൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട മറ്റൊരു നാമല്ല. ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബമോ ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കും. അതായത് എന്താണ്, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. If you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe with your heart that God has raised him from the dead, then you shall be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth the confession is made unto salvation. For whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. War a good warfare, holy faith, and good conscience. Living God who gives richly all things in joy. Every good gift and every perfect gift is coming from above the Father of lights, pulling down strongholds, casting down imaginations. If a person forbidden even called, but if a person believeth and is baptized in the name of our Lord Jesus Christ, then he shall be saved. If a person believeth not, then that person shall be condemned. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Now there is no more condemnation, those who are in Christ Jesus. The law of the Spirit of life in Christ Jesus has exceeding joy, great joy, Lord of peace, has set me free from the law of sin and death. God is not the other confusion but a peace. For within you have counter liberty. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have and be not entangled again with the yoke of bondage, pulling down a strongholds, casting down imaginations. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but everlasting life. God is not the other confusion but of peace. The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Exceeding joy, great joy, Lord of peace. God is not the other confusion but of peace. For within you have counter liberty. Now may the Lord of peace himself give peace always in every way. The Lord be with you all. For within you have counter liberty. Living God who gives richly all things in joy. War a good warfare, holy faith, and good conscience. Every kinds of diseases, every kinds of deadly diseases, every kinds of allergy diseases, brain disorders, and every kinds of sicknesses, every kinds of unwanted fever, and every kinds of fault conditions of the body, every kinds of fault conditions of the mind, every kinds of diseases, every kinds of sicknesses, and every pains. Every kinds of pains in the body and mind, etc., 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 both past, present, and future in various forms. Every kinds of cancer, every kinds of sicknesses, every kinds of pancreatic problems, every kinds of lungs and heart problems, every kinds of brain problems, liver problems, kidney problems, digestive problems, urology problems, gastrology problems, varicose vein problems, vascular problems, and cardiac problems, and every kinds of body and organ and system problems, and every kinds of mind problems, mental problems, both past, present, and future in various forms be broken, be cancelled, and be destroyed completely in the name of our Lord Jesus Christ. In thanks to Father, the Savior, the Lord, pulling down strongholds, casting down imaginations. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരുന്നത്. Thank you our Lord say Jesus Christ for healing me from all these deadly diseases in the name of our Lord Savior Jesus Christ. In thanks to Father, the Savior, the Lord, pulling down of. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. ക്രൈസിസസിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാൻ ഈ കയറ്റം കയറി ഇപ്പോൾ കുണ്ടാങ്കട വാറ്, ഇതിപ്പം എന്താണ്, കോർപ്പറേഷൻ ഏരിയയാണ്, ട്രിവാൻഡ്രം കോർപ്പറേഷനാണ്. വി ഡി സതീശനുള്ള റിപ്ലൈ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. വി ഡി സതീശൻ എന്ന സത്യപ്രജ്ഞ ചെയ്ത് സ്ഥാനമേക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബൈബിൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. എന്താണ് പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്ട്രോൾസ്, കാസ്റ്റിംഗ് ഡൗൺ ഇമാജിനേഷൻസ്. ക്രിസ്ത്യസ് പറഞ്ഞ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ ക്രിസ്തുമേ സ്വതന്ത്രമാക്കി ആകാലിൽ ഉറച്ച് നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി വരുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആല് therefore the liberty of the Christ made us free and be not entangled again with the yoke of bondage. ഡു നോട്ട് ഫിയർ അറ്റ് ആൾ, ഡു നോട്ട് ഫിയർ. അതായത് അശേഷം സത്യം ചെയ്യരുത്. സ്വർഗ്ഗത്തെ കൊണ്ടരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം, ഭൂമിയെ കൊണ്ടരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ പാതപിടം, യെരൂശലേമിനെ കൊണ്ടരുത് അത് മഹാരാജാവിൻ്റെ നഗരം. നിന്റെ തലയെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യരുത്, രോമം വെളുപ്പിപ്പാനോ കറുപ്പിപ്പാനോ നിനക്ക് കഴിയുകയില്ല.
For Bethany Heaven Carter pulling down strong cancer on imaginations, war a good warfare, holding faith and good conscience, pulling down strong cancer on imaginations. നമുക്ക് ക്രിസ്തേഷ്യൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ആൻഡ് ബി നോട്ട് എൻഡേങ്കിൾഡ് അഗൈൻ വിത്ത് ദ യോക്ക് കൊണ്ട് മുന്നേറാം. ക്രിസ്തേഷ്യൻ നമ്മളെ ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ. pulling down strong cancer on imaginations, war a good warfare, holding faith and good conscience, for Bethany Heaven Carter liberty and be not entangled again with the yoke of God is not the other confusion but of peace. നമുക്ക് ക്രൈസിസിൻ്റെ കൃപയിൽ ധാരാളമായിട്ട് ആശ്രയിക്കാം. വി ഡി സതീശനും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് മുസ്ലിം ലീഗും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡോ അല്ലെങ്കിൽ താലിബാനോ മുജാഹിദോ സുന്നിയോ ഷിയോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ സലഫി എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സൂഫികളോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് വി ഡി സതീശനും മന്ത്രിസഭയ്ക്കും ദോഷമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ തക്കണം, ആ പാർഷ്യാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ തക്കണം, മതപ്രീണനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ തക്കണം, ആ ഒരു പിന്നെ മതത്തിൻ്റെ അടിച്ചമർത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ നിന്നും മതരാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ തക്കണം ക്രൈസിസിൻ്റെ കൃപയിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് വി ഡി സതീശന് വേണ്ടിയും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, വി ഡി സതീശൻ രക്ഷപ്പെടട്ടെ. വി ഡി സതീശൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിലുള്ള ലിജു ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും. ലിജു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ LLBക്ക് 1999 to 2002 ആ ഒരു കോഴ്സ് കാലയളവിൽ എൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് LLBക്ക് ഒരേ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ലിജു ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും ക്രൈസിസിന് നിത്യരക്ഷയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പിന്നെ മറ്റ് അനുഗ്രഹങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് തിന്മകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നിത്യനരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടേ നമുക്ക് വിഷ് ചെയ്യാം. അതിനായി ക്രൈസിസിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കും എല്ലാവിധമായ ഡെഡ്ലി ഡിസീസസിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടി ക്രിസ്തേഷ്യൻ്റെ എന്താണ് പുള്ളിംഗ് ഡോൺ സ്ട്രോൾസ് ക്യാൻസർ ഇമേജിനേഷൻസ് പൂർണ്ണത ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് വിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുള്ളിംഗ് നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി വരുന്നത് ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് യുവർ കൺഫ്യൂഷൻ ബട്ട് പീസ് ക്രിസ്തേഷ്യൻ്റെ പൂർണ്ണത ലഭിക്കട്ടെ, ഫ്രീലി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് അധ്വാനിക്കുന്നൊരു ഭാരം ചുമക്കുന്നവരായുള്ളവർ, അതായത് അധ്വാനിക്കുന്നൊരു ഭാരം ചുമക്കുന്നവരായുള്ളവർ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും, ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയുള്ളവനാകൽ എൻ്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും. മൈ യോക്ക് ഈസ് ഈസി ആൻഡ് മൈ ബർഡൻ ഈസ് ലൈറ്റ്. ക്രിസ്തേശു മത്തായി സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 28 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക. റീഡ് മാത്യു 11:28 to 30 പോർഷൻസ്. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് consolation and in when you are going through 2 Thessalonians, then you will get everlasting consolation and that confirmation by the grace of our Lord Jesus Christ. And please go through that. Please go through these scriptures and the wholesome word, that is consolation words of our Lord and Savior Jesus Christ, pulling down strongholds. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോരുത്. എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഫോർ ബെഥനി ഹെവൻ കാൾഡർ ലിബർട്ടി എന്താണ് വി ഡി സതീശനല്ല ലിജു അല്ല ആരായിരുന്നാലും ബൈബിൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യരെയും രക്ഷപ്പെടുവാനും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലെത്തുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പുള്ളിംഗ് ഡോൺ സ്ട്രോൾസ് ക്യാൻസർ ഓൺ ഇമേജിനേഷൻസ് പാപത്തിൽ നിന്നും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മുജാഹിദിൽ നിന്നും മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്നൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് ആ ട്രാപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അവർ മടങ്ങി വരട്ടെ എന്ന് അവർ തിരിഞ്ഞു വരട്ടെ എന്നും ക്രിസ്ത്യനിലേക്ക് തിരിയട്ടെ നമുക്ക് വിഷ് ചെയ്യാം. ഫോർ ബെഥനി ഹെവൻ കാൾബർട്ടി വിത്ത് മാൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ബട്ട് വിത്ത് ഗോഡ് ആൾ തിങ്സ് ആർ pulling down strongholds. With man that things are impossible, but with God everything is possible. For Bethany Heaven Calvary, all things are possible with God. With man that is impossible, but with God all things are possible for him. But with God all things are possible. Nothing is impossible with God. Pulling down strongholds, casting down imaginations. നമുക്ക് ക്രൈസിസിൻ്റെ കൃപയിൽ ധാരാളമായിട്ട് ആശ്രയിക്കാം. പുള്ളിംഗ് ഡോൺ സ്ട്രോങ്സ് വി ഡി സതീശനല്ല ലിജുവല്ല ആരായിരുന്നാലും പിന്നെ എന്താണ് വി ഡി സതീശനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈവൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് മുസ്ലിം ലീഗിലെ പ്രവർത്തകർക്ക് പോലും ഈ വ്യാജമതം, ഈ തെറ്റായ മതം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുഷിച്ച മതത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് എക്സ് മുസ്ലിമായി ക്രൈസിസിൻ്റെ കൃപയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ക്രിസ്തേഷ്യൻ്റെ കൃപയും സമാധാനം ധാരാളം അനുഭവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പുള്ളിംഗ് ഡോൺ സ്ട്രോൾസ് ക്യാൻസർ ഡോൺ ഇമേജിനേഷൻസ് ആശ്രയിച്ചു ക്രിസ്തേഷ്യൻ്റെ കൃപയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നുവരാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോർ ബെഥനി ഹെവൻ കാൾബർട്ടി ഞാൻ എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫോർ ബെഥനി ഹെവൻ കാൾബർട്ടി ഞാൻ ഈ കുണ്ടാങ്കടവ് പുള്ളിംഗ് ഡോൺ സ്ട്രോൾസ് ക്യാൻസർ ഡോൺ ഇമേജിനേഷൻസ് ഈ കയറ്റം ഈ പടിക്കെട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കയറി അപ്പുറത്തെ വശത്ത് അതായത് ആ മറുവശത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. അത് എന്താണ് പഞ്ചായത്ത് ഏരിയയാണ്, ഉളപ്പിൽ പഞ്ചായത്താണ്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം കോർപ്പറേഷനാണ്. വലിയുളയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെയുള്ള കുണ്ടാങ്കട ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് താഴെയുള്ള എന്താണ് പിന്നെ ഒരു നദിക്കരയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് വഴി കയറി ഈ പടിക്കെട്ട് വഴി കയറി പാലം കടന്ന് അപ്പുറത്തുകൂടെ പോയി അതുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് വിളപ്പിൽ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അവിടെ പോയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ റോഡിൽ വെച്ച് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രബോധിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം. എന്തായാലും നോക്കൂ.
ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാ ഡിസീസസും താങ്ക് യു അവർ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഫോർ ഹീലിംഗ് മീ ഫ്രം ആൾ മൈ ഡെഡ്ലി ഡിസീസസ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് അവർ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ബീങ് താങ്ക്സ് ഔട്ട് ഫാദർ ദ സേവിയർ ദ ലോർഡ് പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ our Lord Jesus Christ himself took our infirmities and bore our sicknesses. With his stripes we are healed. Pulling down. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരുന്ന ആൻഡ് ബി നോട്ട് എൻറ്റേങ്കിൾഡ് അഗൈൻ വിത്ത് യോക്ക് ഓഫ് ബോണ്ടേജ്. നമുക്ക് ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ കൃപയിൽ ധാരാളമായിട്ട് ആശ്രയിക്കാം. എൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് നോക്കി റീഡ് ചെയ്യാനും ലൈവൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് എളുപ്പമാണ്. പഴയ മൊബൈലാണ്. ഈ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ളത് പഴയ മൊബൈലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു വന്നത് എയാർഡിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡിലാണ്. കുണ്ടമൺകടവ് റിവർ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. വി ഡി സതീശന് മറുപടി, വി ഡി സതീശന് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ആളുകൾക്കുള്ള മറുപടി ഇതാ പുറകെ വരുന്നില്ല. ക്രൈസിസിന് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പ്രോബ്ലംസിൽ നിന്നുകൂടി നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഭാരപ്പെടുന്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവർ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രേസിൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൈസിസസ് ധാരാളമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ രക്ഷിക്കും, വിടുവിക്കും. വിശ്വസിക്കുക, മുന്നേറുക. നാം പിന്നെ അടിമത്തിൽ കുടിക്കരുത്. ഫോർ ഹൂർ കാൾസ് ഫ്രം ദ നെയിം ഓഫ് ദി ലോർഡ് ഷാൽ ബി സേവ്ഡ്. പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ്
കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ മഴയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, രാവിലെ ചെറിയ മഴക്കോളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ എന്താണ് വെയിൽ ആയിരിക്കുകയാണ്, വെയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഉള്ള തണലിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം. ഇതാ നമ്മൾ മറുകണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിൻ്റെ മറുകര എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. Jesus Christ himself took our infirmities and bore our sicknesses. By his stripes we are healed. ഇതാ നോക്കിക്കോളൂ. എൻ്റെ തെളിവ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, for within you have conquered liberty. നമ്മെ അടിമത്തിൽ കുടുങ്ങി പോരുത്. സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ചല്ലോ, മത്തായി സുവിശേഷം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. മത്തായി സുവിശേഷം 8:16 വായിക്കാം. വെൻ നമുക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിന്റെ കൃപയിൽ ധാരാളമായിട്ട് ആശ്രയിക്കാം. ഫോർ വിതിൻ യു ഹാവ് കോൺquered ലിബർട്ടി. നമുക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിന്റെ കൃപയിൽ ധാരാളമായിട്ട് ആശ്രയിക്കാം. വെൻ ദ ഈവൻ ഫോർ വിതിൻ യു ഹാവ് കോൺquered ലിബർട്ടി എന്താണ്? When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils. And he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick, pulling down God is not the other confusion, but a peace. God is not the other confusion, but a peace. Stand fast on the liberty where the Christ has made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Pulling down of strongholds, and be not entangled again with the yoke of bondage. Pulling down of ബൈബിൾ ഇപ്രകാരം അയക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ ക്രിസ്തുമേ സ്വതന്ത്രമാക്കി അകലയിൽ ഉറച്ച് പിന്നാമിനെ അടിമത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോരുത്. സ്റ്റാൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ലിബർട്ടി ഓർത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് മേഡ് us free and be not entangled again with the yoke of bondage. Pulling down of strongholds, casting down imaginations, as free peace to my yoke is easy and my burden is light. When the even was come, they brought unto him many that were possessed with the devils, and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick, that it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, himself took our infirmities and bare our sicknesses. Himself took our infirmities and bare our sicknesses എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. ഫോർ വിതിൻ യു ഹാവ് കോൺquered ലിബർട്ടി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഭാരങ്ങളോ, പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്റ്റോൺസ്, ക്യാൻസിങ് ഡൗൺ ആൻഡ് ബി നോട്ട് എൻറ്റേങ്കിൾഡ് അഗൈൻ വിത്ത് ദ യോക്ക് ഓഫ് ബോണ്ടേജ്, എന്തെങ്കിലും നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി വരുന്നത്, ആൻഡ് ബി നോട്ട് എൻറ്റേങ്കിൾഡ് അഗൈൻ വിത്ത് ദ യോക്ക് ഓഫ് ബോണ്ടേജ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അടിമത്തങ്ങളോ ഭാരങ്ങളോ അടിമത്ത ചിന്തകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഈവിൾ തോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈവിൾ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് എന്താണ് ബോണ്ടേജ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ആൾ ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഈവിൾ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയിങ് തോട്ട്സ് ബി ബ്രോക്കൺ, ബി ക്യാൻസൽഡ് ആൻഡ് ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് അവർ ലോർഡ് സേവിയർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, ഗീവിംഗ് താങ്ക്സ് ഗോഡ് ഫാദർ ദ സേവിയർ ദ ലോർഡ്. പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്റ്റോൺസ്, കാസ്റ്റിംഗ് ഔട്ട് ഇമാജിനേഷൻസ്. നമുക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിന്റെ കൃപയിൽ ധാരാളമായിട്ട് ആശ്രയിക്കാം. വി ഡി സതീശനുള്ള റിപ്ലൈ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മുന്നേറാൻ പറ്റും. ഫോർ വിതിൻ യു ഹാവ് കോൺquered ലിബർട്ടി. പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്റ്റോൺസ്, കാസ്റ്റിംഗ് ഔട്ട് ഇമാജിനേഷൻസ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ പഠിച്ചതായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ പഠിച്ചതായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്ന് ക്രോഡീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇന്നലെ വരെ പഠിച്ചത് ഇസ്ലാം മതം എത്രമാത്രം കടുത്തതും ക്രൂരവുമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ തക്കൊണ്ട് ഇടയിൽ തരുന്നു. ഫോർ വിതിൻ യു ഹാവ് കോൺquered ലിബർട്ടി. ഒന്ന് ഓട്ടിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ പറയാനൊക്കത്തില്ല, കാരണം സമയത്തിൻ്റെ ഒരിതുണ്ട്. 8:12 നമ്മൾ നോക്കി, അതുപോലെ തന്നെ 9:111 നമ്മൾ നോക്കി, അതിൻ്റെ ഉടായ്പകളൊക്കെ തുറന്നു കാണിച്ചു തന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 66:9 നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. 66:9 നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 9:73 നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 123 നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ ഉടായ്പകളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ ഉടായ്പകളാണ് കാണിക്കുന്നത്. കണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചൊരു അവലോകനം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
തെളിവ് സേതാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇത് ഒരിക്കൽ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാത്തത്. मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैम ने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ കൽപ്പന. ദിസ് ഈസ് മൈ കമാൻഡ്മെന്റ് ദാറ്റ് യു ലവ് വൺ അനദർ as I have loved you. ഒമ്പതിൻ്റെ 111 8ൻ്റെ 12 നമ്മൾ വായിച്ചു. 5ൻ്റെ 87 നമ്മൾ നോക്കി. പിന്നെ സ്ത്രീകളോടുള്ള സമീപനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി. ദുഷിച്ച സമീപനം, അതിൻ്റെ തെളിവൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഞാൻ കോപ്പിറൈറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ റെഫറൻസിനായിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളോട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾ ഹെവൻലി കിങ്ഡത്തിൽ പോയാലും ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നാലും ഹെവൻലി ബോഡി പ്രാപിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ്ലി സാധാരണ ബോഡിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് റെഫർ ചെയ്ത് തന്നെത്താനെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് നാളെ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, ഹെവൻലി കിങ്ഡത്തിലേക്ക് പ്രമോഷൻ നൽകി അവരെ സഹായിക്കും. നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാവുന്ന അവിടെ നിന്ന് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായിരുന്നു നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരുമ്പോൾ സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതിന് വ്യാപാര ശക്തിയുണ്ട്. നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തിന് മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തിന് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് സ്ട്രോങ്ഹോൾഡ്സ്, ക്യാൻസലിംഗ് ഡൗൺ ഇമാജിനേഷൻസ് ഫ്രീലി. ഇതെല്ലാം ഫ്രീലിയാണ് കേട്ടോ, അതായത് മറ്റൊന്നിനും ന്യായപ്രമാണത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല. ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിൻ്റെ ഗ്രേസ് മേഴ്സി, പുതിയ നിയമത്തിൽ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ഫ്രീലിയാണ്. എന്താണ് അൺഡിസേർഡ് ഫേവറാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിന്റെ കൃപയിലാണ്, ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിന്റെ ഫിനിഷ്ഡ് വർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാപമോചനം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മോചനം കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു കൺഫർമേഷനുമായിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവർ വൺ ലോർഡ് സേ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹിംസെൽഫ് ടുക്ക് അവർ ഇൻഫർമിറ്റീസ് ആൻഡ് ബോറോ സിക്നസസ് ബൈ സ്ട്രൈപ്സ് യു ആർ ഹീൽഡ്. നമ്മൾ ഉറച്ചങ്ങ് വിശ്വസിക്കുക. ഈ പർവ്വതത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൗണ്ടനോട് എന്ത് ചെയ്യുക, ബി പ്ലാന്റഡ് എന്നല്ല, ബി അപ്രൂട്ടഡ് ആൻഡ് ബി പ്ലാന്റഡ് ഇൻ ദ സീ എന്ന് നമ്മൾ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കാൻ തന്നെ ചെയ്യും. മൂലഭാഷയിൽ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വായിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസമോ 2 ദിവസമോ അല്ല. അതുപോലെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയോടോ പിന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിനോടോ നിരന്തരം ബി അപ്രൂട്ടഡ് ആൻഡ് ബി പ്ലാന്റഡ് ഇൻ ദ സീ ആൻഡ് ജമ്പ് ഇൻ ടു ദ സീ, ബി അപ്രൂട്ടഡ് ആൻഡ് ബി പ്ലാന്റഡ് ഇൻ ടു ദ സീ എന്ന് ആൻഡ് ബി പ്ലാന്റഡ് ഇൻ ദ സീ എന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് അപ്രൂട്ട് ചെയ്യും, സീയിലേക്ക് പോകും. ദാറ്റ് മീൻസ് അത് അടപടലം എന്ത് ചെയ്യും, തകർക്കപ്പെടും. അത് അടപടലം നശിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി മുസ്ലിം ലീഗ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിക്നസ്സും വീക്ക്നെസ്സും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫോർമിറ്റീസും പെയിനും എല്ലാം അടപടലം വേരോടുകൂടി നശിപ്പിക്കപ്പെടും. നമ്മൾ ഈ ആദാം പാപം ചെയ്ത ശേഷമുള്ള ഫാളൻ ബോഡിയിലായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സിക്നസ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. എന്നാൽ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുകൊണ്ട് ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് വർക്കുണ്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ്. ആ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഫാലൻ ബോഡിയിൽ നിന്നൊരു റെസ്റ്ററേഷൻ ഉണ്ട്. ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗ്ലോറിഫൈഡ് ബോഡി ലഭിക്കും. ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത് ആസ്ഫ്രീ പീസ്റ്റു നമുക്ക് പിന്നെ ആസ്ഫ്രീ പീസ്റ്റു ഹീലിംഗ് നമുക്കെന്താണ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് നൽകുന്നു. പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്റ്റോൾസ് നമുക്ക് ഹീലിംഗ് ഉണ്ട്. പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്റ്റോൾസ് ക്യാൻസലിംഗ് ഡൗൺ ഇമാജിനേഷൻസ്, ബോഡി ഈസ് നോട്ട് ദി അതർ കൺഫ്യൂഷൻ ബട്ട് എ പീസ്. നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രസ്താവിച്ചതാണ്. മുസ്ലിം മതം എത്രമാത്രം ഉഡായിപ്പാണെന്ന് ഒരു ഫോളോ അപ്പിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ നിക്കാമൊത്ത വിവാഹം കഴിച്ച് 3 ദിവസത്തേക്ക് വ്യഭിചാരം ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് തൂവാന തുമ്പികളിൽ മറ്റേ ബാബു നമ്പൂതിരി ക്ലാരയെ എന്ത് ചെയ്തു, കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മോഹൻലാലിനെ തളച്ചിട്ടു. അതായത് മോഹൻലാൽ പിന്നെ ക്ലാര എന്ന വ്യക്തി, ക്ലാര എന്ന കഥാപാത്രത്തോട് വ്യഭിചാരം ചെയ്തു. ആ സ്ത്രീക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ വ്യഭിചാരം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ ആ വ്യക്തി സ്ത്രീ ഒരു കന്യകയായിരുന്നു. പിന്നീട് മോഹൻലാൽ ആ സ്ത്രീ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ അവൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒളിച്ചോടിപ്പോയി. അതിനിടയ്ക്ക് മറ്റൊരു സ്ത്രീ മോഹൻലാലിനെ സ്നേഹിച്ചു. അപ്പം ഇതൊരു പിന്നെ ആ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച ശേഷമൊക്കെയാണ് മറ്റേ വ്യക്തി ഒരു കത്തം കണ്ടയച്ചത്. അപ്പോഴത്തേക്കും 2 വള്ളത്തിൽ കാലുവയ്ക്കേണ്ട സ്ഥിതിയായി. പിന്നെ അതൊരു ട്രാപ്പ് പോലെ തോന്നി. അങ്ങനെ മറ്റേ വ്യക്തി പിന്മാറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ക്ലാര എന്ന കഥാപാത്രം, സുമലതയാണ് ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്. തെലുങ്ക് നടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നീട് അവൾ MG സോമനെ, ഒരു ഭാര്യ പിന്നെ മരിച്ചുപോയ ഒരു വിഡോവറിനെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണപാഠം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
വ്യഭിചാരം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ എന്ത് ചെയ്യരുത്, വേശ്യയുടെ അവയവങ്ങളാക്കി വെച്ച് അവളുമായിട്ട് പങ്കാളിയാകരുത്. ഒരു സഹോദരിയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പാപത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ, അവൾ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വേശ്യാവർത്തിയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ, പിന്നെ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിന് ഹിതമാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ജീവിതം അവൾ കൊടുക്കാം. അവളെ ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിക്കും. ഏത് വ്യഭിചാരം ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പാപത്തിലേക്ക് പോകാൻ, പിന്നെ എന്താണ്, വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്ന നിമിഷം, അല്ലെങ്കിൽ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് കാല് വെക്കുന്ന നിമിഷം അത് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതം സഖിയാക്കി ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കാം, നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് ക്രിസ്ത്യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യേശുവിന് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ ക്രൈസ്റ്റ് നമുക്ക് പിന്നെ സെൽഫ് വിൽ ഒരു അതോറിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു അതോറിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ജീവിതം കൊടുത്തുണ്ടെന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം. പിന്നെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയായിട്ടും സെക്സ് പങ്കുവയ്ക്കാതെയും പിന്നെ ലൈഫ് പങ്കുവയ്ക്കാതിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം സിസ്റ്റേഴ്സായിട്ട് കാണുക. ലെസ്ബിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സൗമ്യതയോടെ പഠിപ്പിച്ച്, എന്നാൽ ശാസിക്കേണ്ടതിനെ ശാസിച്ച് ക്രൈസിസിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് തൂവാനത്തുമ്പിയിൽ നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ അവസാനം ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖവും കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. പാർവതി പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് മറ്റേ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ക്ലാര അപഹരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടല്ല നോക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ചാണ്. പത്മരാജൻ്റെ ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങാണ്. പത്മരാജനാണ് ഫിലിം ഡയറക്ടർ. അപ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പാഠം അതാണ്. അതായത് എരിവേനൽ ചൂടിൻ്റെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയില്ല. എരിവേനൽ ചൂടൊക്കെ നല്ലതാണ്. അതിനുശേഷം മഴയുണ്ട്, നമുക്ക് കുളിർമ ലഭിക്കും. പക്ഷെ ആ മഴയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതെ എന്താണ്, അവനവൻ്റെ ഓൺ ഹസ്ബൻഡ്, ഓൺ ഭാര്യയുമായിട്ട് ജീവിച്ച് സന്തോഷം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. പുള്ളിങ് ഡൗൺ സ്റ്റോൺസ് അന്യൻ്റെ ഭാര്യയല്ല. വ്യഭിചാരം ചെയ്യാൻ പോകുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കുക. ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മദ്യപാനമാണ്. ഒരു മദ്യശാലയിൽ വെച്ച് മദ്യത്തിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ബാബു നമ്പൂതിരി അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ പറയുന്നത്. ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ക്ലാര എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പം മദ്യപിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നാം പിന്നെ അടിമത്തിൽ കൂടി പോരും. ദാസ് ഫ്രീ പീസ് ഗോഡീസ് നോട്ട് യുവർ കൺഫ്യൂഷൻ പെട്ട പീസ്. മദ്യപാനം ഒഴിവായി നടക്കണമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനം വേണ്ടെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ നോക്കൂ, വിദേശ നാടുകളിലൊക്കെ റേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തു, ആ റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന വിക്ടിമിനാണ് ശിക്ഷ. അതുപോലെ തന്നെ അത് കണ്ട സാക്ഷികൾ വേണം. 2 സ്ത്രീകൾ = 1 പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാക്ഷ്യമാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. എന്തൊരു ഗതികെട്ട നിയമം നോക്കും. അതാണ് ശരീഅത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? മാത്രമല്ല ആ കാണുന്ന പുരുഷന്മാർ മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരായിരിക്കണം. എന്തൊരു വർഗീയത നിറഞ്ഞ മതമാണെന്ന് നോക്കൂ. അതൊക്കെ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. റിപ്ലൈ 4 എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. റിപ്ലൈ 4 to BD സതീശൻ എന്ന് ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച 17-ാം തീയതി, മെയ് മാസം 17-ാം തീയതി 2026 ഞായറാഴ്ച 4 noon ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മോർണിംഗ് 4 noon ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോയി നോക്കിയാൽ അറിയാം. അതിവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല. നാം പിന്നെ അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. ഗ്യാങ് റേപ്പ് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയെ പിന്നെ ആ ഒരു വിക്ടിമിനെയാണ് പിന്നെ കോടതി കൊല്ലാനായിട്ട് ഉത്തരവിട്ടത്. ഏത്? മുസ്ലിം കോടതി, ശരീഅത്ത് കോടതി. ആ വ്യക്തി ഷൂസ് അഴിച്ചെടുത്ത്, ആ വിക്ടിം ഷൂസ് അഴിച്ചെടുത്ത് ഈ പൈസ ജെട്ടിയുടെ മോന്തായത്തിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. എന്തൊരു ഗതികെട്ട നിയമമായതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീ അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചെന്ന് നോക്കും. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ നടക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ശരീഅത്തിൽ ആ ഒരു പൈശാചിക നിയമം എന്ന് പറയുന്നതും അതിനെ എല്ലാ രീതിയിലും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർ പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് എതിർക്കുന്ന, അല്ലെ നമ്മുടെ വിശദവും നമ്മുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എതിർക്കുന്നു. രൂപ ഷബൂർ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം വരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയും തോന്നുന്നു. ആ 4 പുരുഷന്മാർ സാക്ഷികളായിട്ടുള്ള, റേപ്പ് കണ്ടതായിട്ടുള്ള 4 പുരുഷന്മാർ മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ജഡ്ജിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി, ആ വിക്ടിമിന് പ്രതികൂലമായിട്ടും അതുപോലെ ആ ക്രിമിനൽസിന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് വിധിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തോണം. എന്തൊരു ഗതികെട്ട നിയമമാണെന്ന് ആലോചിച്ചു. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് നിത്യ നരകത്തിൽ നിന്നും, രോഗത്തിൽ നിന്നും, സിക്നസിൽ നിന്നും, ആ ഡിസീസസിൽ നിന്നും, ശ്വാസകോശ രോഗത്തിൽ നിന്നും, ബ്രെയിൻ ഡിസീസിൽ നിന്നും, ശാരീരിക മാനസികമായിട്ടുള്ള ഡിസീസസിൽ നിന്നും, ക്യാൻസറിൽ നിന്നും, വെരിക്കോസ് നിന്നും, പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ഡിസീസസിൽ നിന്നും, ഡിസോർഡേഴ്സിൽ നിന്നും, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പിന്നെ സ്റ്റൊമക്ക് ഡിസോർഡേഴ്സിൽ നിന്നും, മെൻ്റൽ ട്രോമയിൽ നിന്നും, അതുപോലെ തന്നെ സിക്നസസിൽ നിന്നും, ഫീവറിൽ നിന്നും, ഇൻഫർമിറ്റീസും ഹി ഹിംസെൽഫ് ടുക്ക് ഓവർ ഇൻഫർമിറ്റീസ് ആൻഡ് ബോറോർ സിക്നസസ്, അതായത് എല്ലാവിധമായ സിക്നസസ്, ബ്രെയിൻ ഡിസോർഡേഴ്സ്, ലങ്സ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, ഹാർട്ട് ഡിസോർഡേഴ്സ്, പാങ്ക്രിയാറ്റിക്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എല്ലാവിധമായ ഡിസോർഡേഴ്സ്, ബ്ലഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലിവർ ഡിസോർഡേഴ്സ്, കിഡ്നി ഡിസോർഡേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വാസ്കുലർ ഡിസോർഡേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ നിന്നും ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് നമ്മളെ, അതായത് മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ നിന്നുകൂടി
എല്ലാ പെയിനിൽ നിന്ന് കൂടി ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് നമ്മളെ സേവ് ചെയ്യുന്നു, ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ക്രിസ്തു യേശു ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഹു ഹാസ് ഡെലിവേർഡ് ഫ്രം സോ ഗ്രേറ്റ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ഡോത്ത് ഡെലിവർ ഇൻ യു ട്രസ്റ്റ് ആറ്റ് ഈവിൽ ലെറ്റ് ഡെലിവർ അസ്. ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ശരീരത്തിലായിൽ നിന്നുകൂടി, ഈ വക ദുഷ്ട നിയമങ്ങളിൽ നിന്നുകൂടിയാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുകയും വിടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അതിന് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിന് എന്തുണ്ട്? ഗ്ലോറിയും കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുക. ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക? പിന്നെ ഈ പോസിറ്റീവ് കൺഫെഷൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക? കൺഫസ് ചെയ്യുക. ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് കൺഫസ് ചെയ്യുക. ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് നമ്മൾ വിടുവിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് താങ്ക് യു അവർ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഫോർ സേവിംഗ് ഫ്രം all these evil things in the name of our Lord Jesus Christ. Giving thanks to Father and the Savior and the Lord. Pulling down of the mystery of iniquity is already at work. He who now refrains. അതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം തെളിവ് വെച്ചാണ് കഴിവതും സംസാരിക്കുന്നത്. ഹിജാബ് ധരിക്കണമെന്നുള്ളതും ശരിക്കും മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ഹിജാബ് ധരിക്കണം എന്നുള്ളത് ലൈംഗികം ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവിടെയും മുഹമ്മദിന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം അത്രയും നിറവേറരുത്. അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാർ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് പോയപ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ ഫാദറില്ല ഉമർ സൗദ വിസർജനത്തിന് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അത് മുഹമ്മദിനോട് വന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ആ ആയത്തിറങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് റിപ്ലൈ 5 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ആകത്തുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ 6ലും 7ലും ഇനിയും വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അങ്ങോട്ട് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ഡി സതീഷിനുള്ള ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. ചെറിയ മെസ്സേജ് അല്ല, വലിയ മെസ്സേജാണ്. ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമയം കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെസ്സേജ്. അത്ര വലിയ സമയമെടുത്തുള്ള മെസ്സേജ് അല്ല, എന്നാൽ അത് ഒരു വലിയ മെസ്സേജായിട്ട് വി ഡി സതീശന് ഉതകട്ടെ, പിന്നെ ലിജുവിനൊക്കെ ഉതകട്ടെ. മറ്റു മന്ത്രി ലിജു എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, LLB ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു. 1999-2002 ത്രിവത്സര LLB 3 ഇയർ LLB കോഴ്സിൽ ലിജുവും എൻ്റെ കൂടെയാണ് പാസ് ഔട്ട് ആയത്. നബി, നീ വിവാഹമൂലം കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരായ നിന്റെ ഭാര്യമാരെ നിനക്ക് നാം അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു നിനക്ക് അധീനപ്പെടുത്തി തന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ വലത് കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ അടിമ സ്ത്രീകളെ നിന്നോടൊപ്പം സ്വദേശം വിട്ടു പോകുന്നവരായ നിന്റെ പിതൃവിന്റെ പുത്രിമാരും നിന്റെ പിതൃ സഹോദരിമാരുടെ പുത്രിമാര്, നിന്റെ അമ്മാവന്റെ പുത്രിമാര്, നിന്റെ മാതൃ സഹോദരിമാരുടെ പുത്രിമാര് എന്നിവരെയും വിവാഹം ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ സ്വദേഹം നബിക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്ന വർഷം നബി അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് സത്യവിശ്വാസികളെ കൂടാതെ നിനക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെയും അവരുടെ വലത് കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയവരുടെയും കാര്യത്തിൽ നാം നിയമമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം. നിനക്ക് യാതൊരു വിഷമം ഉണ്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത്ര ഇത് അള്ളാഹു എന്നിട്ട് അവരെ ദേവനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരിൽ നിന്ന് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നിനക്ക് മാറ്റി നിർത്താം. നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. നീ മാറ്റി നിർത്തിയവരിൽ നിന്ന് വല്ലവരെ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് കുറ്റമില്ല. അവരുടെ കണ്ണുകൾ കുളിർക്കുവാനും അവർ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കാനും നീ അവർക്ക് നൽകിയതിൽ അവരെല്ലാം സംതൃപ്തി അടാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാർഗമാകുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇനിമേൽ നിനക്ക് വേറെ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. ഇവർക്ക് പകരം വേറെ ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. അവരുടെ സൗന്ദര്യം നിനക്ക് കൗതുകം തോന്നിച്ചാലും ശരി, നിന്റെ വലത് കൈ ഉണപ്പെടുത്തിയവർ ഒഴികെ. എന്നിട്ട് അവരെ ദേവനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളാകുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഭാര്യമാർക്ക് അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു കൃഷിയിടം, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡൊമസ്റ്റിക് എലിമെന്റ്സിനെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ പറയുന്നു കൃഷിയിടമാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്തുമാത്രം താഴ്ന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സ്ത്രീകളെ കാണുന്നത് നോക്കൂ. നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കും വിധം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ ചെല്ലാവുന്നതാണ്. എന്തോടെ കൃഷിയിടം? അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉചിതമായ ബഹുമാനം കൊടുക്കടാ. പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്ട്രോങ് ഹോൾസ്. സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് കൃഷിയിടമാണ്. എത്ര ക്രൂരവും പൈശാചികമായ നിയമങ്ങൾ എന്ന് നോക്കിയാലും ചേ 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 എന്നാൽ അവർ ഓൺലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നല്ല രക്ഷ ദാറ്റ് മീൻസ് സാൽവേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്താലും. ഇനി മറ്റു ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് മറ്റൊരവസരത്തിൽ ചിന്തിക്കാം. എത്രമാത്രം ക്രൂരവും പൈശാചികമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം മതം നോക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും കാളൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനെ തുറന്നു കാണിക്കേണ്ടത്, അതിനെ പിന്നെന്താണ് ഈ ശരീഅത്ത് നിയമത്തെ നശിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഈ മൗണ്ടനോട്, ഈ ഈവിൾ മൗണ്ടനോട് ബി അപ്രൂട്ടഡ് ആൻഡ് ബി പ്ലാന്റഡ് ഇൻ ദ സീ, അല്ലെങ്കിൽ ജമ്പ് ഇൻ ടു ദ സീ ആൻഡ് പ്ലാന്റഡ് ഇൻ ദ സീ എന്ന് പറയേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. കടലിൽ കടന്ന് ഉപ്പുവെള്ളം കൊണ്ട് നശിച്ച്, മനസ്സിലായില്ലേ, ഈ ഒരു പിന്നെ ദുഷിച്ച മതം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാത്താന്യ സ്ട്രോങ് ഹോൾസ് നശിച്ച് നാറാണക്കല്ലെടുത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അപ്രൂട്ട് ചെയ്ത് മൂട് വെച്ച് മറ്റേ എന്താണ് ഡ്രൈ അപ്പായി അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിപ്പോകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വിശ്വസിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് സങ്കീർത്തനം 136 വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, തൽക്കാലം പിരിയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ഡി സതീശന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊരു മെസ്സേജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. സങ്കീർത്തനം 136 നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നമുക്ക് വായിക്കാം. O give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. O give thanks unto the God of gods, for his mercy endureth forever. O give thanks to the Lord of lords, for his mercy endureth forever. To him who alone doeth great wonders, for his mercy endureth forever. To him that by wisdom made the heavens, for his mercy endureth forever. To him that stretched out the earth above the waters, for his mercy endureth forever. To him that made great lights, for his mercy endureth forever. The sun to rule by day, for his mercy endureth forever. The moon and stars to rule by night, for his mercy endureth forever. The moon and stars to rule by night, for his mercy endureth forever. To him that smote Egypt in their firstborn, for his mercy endureth forever, and brought out Israel from pulling down stones, casting down imaginations. നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. And brought out Israel from among them, for his mercy endureth forever. With a strong hand and നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. For within he counter liberty. War a good warfare, holy faith and good conscience. നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. Pulling down stones, casting down imaginations. War a good warfare, holy faith and good conscience. ഫേസ്ബുക്കിന് സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ സ്ക്രീനിൽ യൂട്യൂബ് സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യും പോലെ ചെയ്യാമായിരുന്നു. വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് ഹാൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി വരത്തില്ലായിരുന്നു. വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്റ്റോൺസ്, കാസ്റ്റിംഗ് ഡൗൺ ഇമാജിനേഷൻസ്. വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് വിത്ത് എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഔട്ട്. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. ഫോർ ബദനി ഹോൺ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി. With a strong hand and with a stretched out arm, for his mercy endureth forever. To him which divided. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. To him which divided the Red Sea into parts, for his mercy endureth for pulling down stones, casting down imaginations. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. To him which divided the Red Sea into parts, for his mercy endureth forever, and made Israel to pass through. ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാൽവട്ടി. ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഗ്ലെയർ അടിക്കുന്നുണ്ടും ഇങ്ങനെ കാഴ്ച ലെൻസ് മങ്ങുന്നുണ്ടാണ് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആൻഡ് മേഡ് ഇസ്രായേൽ ടു പാസ് ത്രൂ ദ മിഡ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഫോർ ഹിസ് മേഴ്സി എൻഡറത്ത് ഫോർ എവർ. ബട്ട്
pulling down stalls, casting down imaginations. God is not the other confusion but a peace. Forbidden even calendar liberty. And made Israel to pass through the midst of it for his mercy and forever. But overthrew Pharaoh and host in the നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. ഫോർബിഡൻ ഈവൻ കാൽബട്ടി ഹോസ്റ്റ് ഇൻ ദ റെഡ് സീ ഫോർ ഹിസ് മേസി ആൻഡ് ഫോർ എവർ. ബട്ട് ഓവർത്രൂ ഫറവോ ആൻഡ് ഹോസ്റ്റ് ഇൻ ദ റെഡ് സീ ഫോർ ഹിസ് ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് ദി അതർ കൺഫ്യൂഷൻ ബട്ട് ഓഫ് പീസ്. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. ബട്ട് ഓവർത്രൂ ഫറവോ ആൻഡ് ഹോസ്റ്റ് ഇൻ ദ റെഡ് സീ ഫോർ ഹിസ് മേസി ആൻഡ് ഫോർ എവർ. ടു ഹിം which led his people through the wilderness for his mercy and forever. To him which smote great kings for his mercy and forever, and slew famous kings for his mercy and forever. Sihon king of Amorites for his mercy and forever, and Og the king of Bashan for his mercy and forever, and gave their land for an heritage for his mercy and forever, even an heritage unto Israel, his servant, for his mercy and forever, who remembered us in our low estate for his mercy and forever, and redeemed us from our enemies for his mercy and forever. God is not the other confusion but a peace. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരുത്. Pulling down strongholds, casting down imaginations. Who redeemed us in our low estate for his mercy and forever, and hath redeemed us from our enemies for his mercy and forever. Who giveth food to all flesh for his mercy and forever. Oh, give thanks unto the God of heaven for his mercy and forever. Pulling down of God is not the other confusion but a peace. Pulling down strongholds, casting down imaginations. Oh, give thanks unto the God of heaven for his mercy and forever. Pulling down of നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. ഫോർബിഡൻ ഈവൻ കാൽഡർ ലിബർട്ടി. പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്റ്റോൺസ്, കാസ്റ്റിംഗ് ഡൗൺ ഇമാജിനേഷൻസ്. അവസാനത്തെ 4 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വായിക്കാം. ഹൂ റിമെമ്പേർഡ് അസ് ഇൻ അവർ ലോ എസ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഹിസ് മേഴ്സി ആൻഡ് ഫോർ എവർ. അതായത് നമ്മുടെ താഴ്ചയുടെ അവസ്ഥ, അതായത് നമ്മുടെ സിക്നസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമിറ്റീസിനൊക്കെ ഹീ ടുക്ക് ഓർ ഇൻഫർമിറ്റീസ് ആൻഡ് ബോറോ സിക്നസ്സസ് ബൈ സ്ട്രൈപ്സ് യു ആർ ഹീൽഡ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ലോ എസ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യൻസ് നമ്മളെ വിടുവിച്ചത്. ഹു വാസ് ഡെലിവേർഡ് ഫ്രം സോ ഗ്രേറ്റ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ഡോത്ത് ഡെലിവർ ഇൻ യു ട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ യെറ്റ് ഡെലിവർ us. And that pulling down strongholds, casting down imaginations. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. As we peace to and hath redeemed us from our enemies for his mercy and forever. ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്നൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻസ് നമ്മളെ വിടുവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം വിശ്വസിക്കാം. ആൻഡ് hath redeemed us from our enemies. എല്ലാ ഡിസീസിൽ നിന്നും, ഡെഡ്ലി ഡിസീസിൽ നിന്നും, ഈവൻ ഡെത്തിൽ നിന്ന് ക്രൈസിസസ് നമ്മളെ വിടിച്ചു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്രൈസിസിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറാം. ആൻഡ് hath redeemed us from our enemies for his mercy and forever. ഹൂ ഗീവത്ത്, അതായത് ദ ലാസ്റ്റ് എനിമി ടു ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഈസ് ഡെത്ത് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. ഡെത്ത് ഈസ് ഓൾ ഔട്ട് അപ്പ് ഇൻ വിക്ടറി. ജയിക്കുന്നതിന് 2ാം മരണത്താൽ ദോഷം വരികയില്ല. എക്സീഡിങ് ജോയ്, പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് എക്സീഡിങ് ജോയ്, ഗ്രേറ്റ് ജോയ്, ലോഡ് ഓഫ് പീസ്. പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് സ്ട്രോങ്ഹോൾഡ്സ്, നാം അടിമത്തിൽ കൂടി വരും. ഹൂ ഗിവത്ത് ഫുഡ് ടു all flesh for his mercy endureth forever. Oh, give thanks unto the God of heaven for his mercy endureth forever. Pulling, do not see at all, do not fear. Pulling down strongholds, casting down imaginations. Do not see at all, do not fear. I am be not entangled again with the yoke of Monday. Oh, give thanks unto the God of heaven for his mercy endureth forever. Pulling down of God is not the other confusion but peace. Forbidden even calendar liberty. Oh, give thanks unto the God of heaven for his mercy endureth forever. Pulling down of നമുക്ക് ക്രൈസിസിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഇത്രത്തോളം ചിന്തിക്കുവാനും ഇത്രത്തോളം പോരാടാനും തിന്മയ്ക്കെതിരെ പോരാടാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും ക്രിസ്ത്യൻസ് നമ്മളെ സഹായിച്ചതിനെ ഓർത്ത് താങ്ക് യു അവർ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഫോർ ബിദൻ ഈവൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് അവർ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് താങ്ക്സ് ഗോഡ് ഫാദർ ഇൻ ദ സേവിയർ ഓഫ് ദ ലോർഡ്. പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്ട്രോങ്ഹോൾഡ്സ്, ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് നമ്മളെ ഇത്രയും സഹായിച്ചല്ലോ. നമുക്ക് എന്തായാലും ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്രൈസിസിൻ്റെ കൃപയിൽ ധാരാളമായിട്ട് വീണ്ടും ആശ്രയിക്കാം. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. ശ്രീ പീസ് ടു എന്താണ് ഭ്രമണപഥം വഴി ദ്രുതചലനങ്ങളാൽ സൂര്യനെ ചുറ്റുമ്പോൾ ഭൂഹൃദയത്തിൻ സ്പന്ദനതാളം പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നു. പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്ട്രോങ്ഹോൾഡ്സ്, പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നു. ലോ ലോ പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരുത്. അസ്ഫ്രീ പീസ് ടു എല്ലാ രോഗത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്ത്യൻസ് നമ്മളെ വിടുവിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറാം. അസ്ഫ്രീ പീസ് ടു